کیا یہ خود کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ وزیر اعظم کا دورہ آزاد کشمیر، 12 لاکھ کشمیریوں کو صحت کارڈ دینے کا اعلان۔ پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں، تمام ارکان اور اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات کرنے والے ارکان اسمبلی سے گفتگو، ترقیاتی فنڈز جلد جاری کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ پارٹی امور پر مشاورت نہ کرنے پر ارکان اسمبلی کے گلے شکوے۔ عمران خان کی اقلیتوں کے حقوق کے لیے قانون سازی کا عمل تیز کرنے کی بھی ہدایت۔ اپوزیشن کی بجٹ منظوری میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی پلاننگ، بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ، بجٹ کو مکمل طور پر مسترد کرنے پر اتفاق، دونوں رہنما اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر بھی متفق۔ بلاول نے شہباز شریف سے ان کی اور نواز شریف کی صحت سے متعلق بھی دریافت کیا۔ حکومتی وفد کی شاہ زین بگٹی کو منانے کے لیے پھر ملاقات، پرویز خٹک، اسد عمر، عمر ایوب اور قاسم سوری شامل۔ حکومت نے شاہ زین بگٹی سے بجٹ کی منظوری کے لیے حمایت مانگ لی۔ شاہ زین بگٹی نے حکومت سے علیحدگی کی دی تھی اور مطالبات کی منظوری کے لیے وزیر اعظم کے ایگزیکٹو آرڈر کا مطالبہ کیا تھا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت پھر بڑھ گئی۔ 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 12 سے 15 روپے اضافے کا امکان۔ پیٹرول 15 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 13 روپے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ حکومت 1 لیٹر تیل پر 30 روپے لیوی وصول کر رہی ہے۔ لیوی کم کر کے قیمتوں میں اضافہ رک سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ 50% اضافہ صارفین کو منتقل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ جنوری میں پرائمری کا نصاب یکساں کرنے کا اعلان، وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے مدارس کو باور کرایا اپنا نصاب نہ چھوڑیں لیکن ہمارے نصاب کو بھی اپنائیں، اس سے مدارس کے طلبہ بھی ڈاکٹر اور انجینئر بن سکیں گے۔ وفاقی تنظیم المدارس سمیت تمام نے یقین دلایا ہے کہ 3 سے 4 سال میں تمام مدارس یکساں نظام تعلیم میں شامل ہو جائیں گے۔ پاور ڈویژن نے کراچی میں بجلی بحران کی ذمہ داری کے الیکٹرک پر ڈال دی۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق کے الیکٹرک کا حکومت سے فرنس آئل کی عدم فراہمی کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ کہ الیکٹرک کو 800 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے، اضافی 500 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ سیدھا ترسیلی نظام کے باعث الیکٹرک اضافی بجلی لینے سے گریز کر رہی ہے۔ کہ الیکٹرک کہتی ہے کہ مجھے فرنس آئل نہیں مل رہا، پی ایس او کہتی ہے فرنس آئل ہم دے رہے ہیں، کہ الیکٹرک کہتی ہے ہمیں گیس نہیں مل رہی، سوئی سدرن گیس کمپنی کہتی ہے ہم نے گیس دے دی۔ یہ تینوں ادارے فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، وہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ وہ کیوں سو رہے ہیں؟ کیوں کراچی کے شہریوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ وائی ڈزنٹ دی پاور منسٹر ویک اپ فرام اسلیپ؟ وائی ڈزنٹ دی پرائم منسٹر ویک اپ فرام اسلیپ؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں تمام بڑے شہر بند ہیں تو بجلی کی قلت کیوں ہے؟ کہ الیکٹرک کہتی ہے فرنس آئل نہیں مل رہا، پی ایس او کہتا ہے فرنس آئل فراہم کر رہے ہیں، سوئی گیس کہتا ہے گیس دے رہے ہیں، تینوں ادارے وفاقی زیر انتظام ہیں۔ شیخ رشید نے کرونا سے صحت یاب ہوتے ہی خوشخبری سنا دی، کہتے ہیں ریلوے میں 1 لاکھ نوکریاں دیں گے۔ اپوزیشن کی آواز مضبوط اور توانا نہیں، کچھ نہیں ہونے جا رہا، عمران خان 5 سال پورے کریں گے، حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ شیخ رشید نے آرمی چیف کا بھی فون پر رابطہ، 2 ہفتے مکمل آرام کرنے کا مشورہ۔ وزیر ریلوے نے ملٹری اسپتال میں علاج پر شکریہ ادا کیا۔ مشتبہ لائسنسز والے پی آئی اے پائلٹس کی فہرست طلب، ترجمان پی آئی اے کے مطابق سول ایویشن نے مشتبہ لائسنس والے پائلٹس کی فہرست نہیں دی، نام ملنے کے بعد پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف پی آئی اے کے 55 کیبن کریو ممبران کی 2 سالہ کانٹریکٹ ملازمت ختم، محدود فضائی آپریشن کے باعث کانٹریکٹ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ۔
मुश्किल में विद्युत हों उन्हनि सभिनी खे ख़िराज तहसीन पेश करण थो चाहियां। सर हिकिड़ी ॿी शइ, एक और चीज़ मैं ज़रूर अपनी बजट स्पीच जो फॉर्मल वाइंडिंग अप है मैं कोशिश करूंगा 1-1.25 घंटे में ख़त्म कर दूं, ताकि जो मैंने खुद एक ले किया है उसूल के जी हमें ज़्यादा लंबे सेशंस नहीं करने चाहिए बिकॉज ऑफ दिस कोविड वायरस फॉर द पेंडेमिक दैट वी फेसिंग। लेकिन कुछ ज़रूरी बात है, मैं एक और चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पूरे सिंध के साथ वर्क दैट वी फेसिंग, लेकिन कुछ ज़रूरी बात है, मैं एक और चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पूरे सिंध के साथ और ख़ास तौर पे कराची शहर के साथ, इसलिए कि कराची शहर में अब हुआ है, बाकी तो हेस्को और सेप्को ने जो हालात देई सिंध की थी उससे मेरे सब दोस्त वाकिफ हैं। और अभी के इलेक्ट्रिक ने ये काम शुरू किया, मुझे समझ नहीं आ रही है। के इलेक्ट्रिक कहती है कि मुझे फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, पीएसओ कहती है फर्नेस ऑयल हम दे रहे हैं, के इलेक्ट्रिक कहती है हमें गैस नहीं मिल रही, सुई सदर्न गैस कंपनी कहती है हमने गैस दे दी। ये तीनों इदारे फेडरल गवर्नमेंट के हैं, वो क्यों खामोश बैठे हैं, वो क्यों सो रहे हैं, वो क्यों इस वक्त जब कहा गया था यस कराची इज अ हॉटस्पॉट, कराची में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, कराची में इस वक्त क्यों कराची के शहरियों के साथ ये कर रहे हैं? वाई डजंट द पावर मिनिस्टर वेक अप फ्रॉम हिज स्लीप, वाई डजंट द प्राइम मिनिस्टर वेक अप फ्रॉम हिज स्लीप? मैं बहुत सख्त मजम्मत करूंगा फेडरल गवर्नमेंट की कि जिस तरीके से हर चीज की किल्लत, वो सरदार शाह साहब ने कहा था, आगे मैं जिक्र कर लूंगा उसका, कि बिजली की भी किल्लत इस वक्त में जब कहते हैं कि जी बड़े लॉकडाउन किए हैं, स्मार्ट किस्म के लॉकडाउन किए हैं, और लाहौर तो तकरीबन पूरा बंद है स्मार्ट लॉकडाउन में, तब बिजली की कमी क्यों हुई है आपको कि आप बिजली नहीं पहुंचा सक रहे, फर्नेस ऑयल नहीं पहुंचा सक रहे, बिजली की तेल की कीमतों ने नोज डाइव की लेकिन आप लोगों को तेल नहीं दे सक रहे। तो मैं सख्त मजम्मत करता हूं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले। इस वक्त हमारे पास, और सारे लोगों ने इस पर बात की है, तो मुझे मेरा ख्याल है मुझे समाप्त करना चाहिए। मैंने अपनी बजट स्पीच में भी जिक्र किया था, अनफॉर्चुनेटली बजट स्पीच सुनना मुनासिब नहीं समझा लोगों ने, मैं शुक्रगुजार हूँ। हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, मैंने अपने लोगों से कहा था, अपने मेंबर्स से हम सब ने मिले थे, हमने कहा था नहीं जी अपोजिशन को ये मौका होता है बोलने का, और मेरा ख्याल है इस साल भी 87 के करीब मेंबर्स जहाँ तक मुझे पता है बोल चुके हैं। इवन दिस पेंडेमिक सिचुएशन दी प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध हैज कंटिन्यूड। मेरे पास नॉर्मली मैं फिगर्स लेके रखता हूँ, लेकिन आई डिड नॉट हैव द टाइम, आई वाज बिजी कि बाकी असेंबलीज में कितने लोगों ने बात की अभी तक। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी कस्टोडियनशिप में, आपकी स्पीकरशिप में एक बार फिर सिंध असेंबली ने रिकॉर्ड कायम किया होगा और ओपनली सबको बात करने की। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में मैंने कल भी ये बात कही थी, मुझे ये कहा गया था, शायद गलत बताया गया। Almost 85 members have spoken. 87 sir now. Plus when I speak. 86. Plus leader of the opposition now. Yes, 87. I'm the 87th member speaking right now. Sir, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मुझे जो कहा गया था शायद मुझे गलत बताया गया, और मैं चीफ विप से पूछूंगा कि मुझे गलत बातें क्यों बताते हैं कि जी 1 घंटा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलेंगे। उन्होंने कहा नहीं मैं 2.5 घंटे बोलूंगा। हमने कहा ठीक है जी बोले, ठीक बोले हैं वो, तो अच्छी बात है, हमने कहा सुन ले। और बड़ी बातें की, कुछ चीज़ों पे मुझे एतराज़ भी, और मैं उसका जिक्र करूंगा कि मेरा ख्याल है नामुनासिब कुछ बातें कर गए, और अगर मैं थोड़ी सी नामुनासिब बात कर जाऊं तो उसको बर्दाश्त करने की ताकत रखिएगा। फिर मैं ये सर मैं शुरू करूंगा, जैसे मैंने कहा कि बाकी सब ने, ये सबसे बड़ा क्राइसिस जो हमारे मुल्क को 1947 14 अगस्त 1947 में हमने आज़ादी पाई, और सबसे बड़ा क्राइसिस जो हमारे मुल्क को हुआ है, 71 में आधा मुल्क गया। लेकिन अभी ये जो कोरोना कोविड का ग्लोबल पेंडेमिक है, लेकिन हम भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। तो मैं कोविड पे थोड़ी सी बात करूंगा कि क्या सूरत हाल है। रिकवरीज जो सुबह सिंध में हुई हैं,